Hello students. Today we are going to start the chapter Introduction to Visual Basic. Visual Basic. What is Visual Basic? It is a high-level programming language that offers a graphical user interface for designing and developing programs. Program design and develop করার জন্য Visual Basic একটা graphical interface দেয় আর ভিজুয়াল বেসিক হলো একটা হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ Visual Basic offers an integrated development environment that is IDE for writing programs. What is IDE? IDE provides a common environment for designing, editing and removing errors in the program. IDE হচ্ছে সেই এনভায়রনমেন্ট প্রোভাইড করে যাতে আমরা প্রোগ্রামস ডিজাইন করতে পারি বা অ্যাপ্লিকেশনস ডিজাইন করতে পারি, এডিট করতে পারি আর এরর রিমুভ ইজিলি করতে পারি। Visual Basic is also referred to an event-driven programming language. An event is the occurrence of some user-generated actions such as click and key press. In Visual Basic, the code statements are executed in response to events. Visual Basic হলো একটা event-driven programming language. It is a high-level language as well as an event-driven programming language. What is an event? আমরা মাউস প্রেস করছি, মাউস ক্লিক করছি, এটা একটা ইভেন্ট। কি প্রেস করছি, এটা একটা ইভেন্ট। সেই ইভেন্টের সঙ্গে সঙ্গে যে অ্যাকশনসগুলো জেনারেট হচ্ছে বা ইউজার কোনো মাউস ক্লিক করে বা কি প্রেস করে অ্যাকশনস জেনারেট করতে পারছে এই ভিজুয়াল বেসিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে, সেটা এই ভিজুয়াল বেসিক সাপোর্ট করছে। How to start Visual Basic 2010 Express? For that, first we have to click Start, then All Program, then Microsoft Visual Studio 2010 Express, then Microsoft Visual Basic 2010. এই স্টেপস গুলো আমাদের ফলো করতে হবে। দেন এরকম একটা উইন্ডো ওপেন হবে। এখানে দেখো নিউ প্রজেক্ট আর ওপেন প্রজেক্ট আছে। আগে কোনো প্রজেক্ট সেভ থাকলে সেটা ওপেন করার জন্য আমাদের ওপেন প্রজেক্টে ক্লিক করতে হবে, নয়তো একটা নিউ প্রজেক্ট যদি আমরা স্টার্ট করতে চাই তাহলে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করতে হবে। দিস ইজ স্টেপ নাম্বার 1। এন্ড স্টেপ নাম্বার 2 হচ্ছে ক্লিক অন দ্য উইন্ডোজ ফর্মস অ্যাপ্লিকেশন। এখানে আমাদের ক্লিক করতে হবে। দেন নেম দ্য অ্যাপ্লিকেশন। তুমি অ্যাপ্লিকেশনে কি নাম দিতে চাইছো, যে অ্যাপ্লিকেশনটা তুমি ক্রিয়েট করছো তার কি নাম দিতে চাইছো সেটা ওই নেম টেক্সট বক্সে তোমাকে লিখতে হবে। দেন স্টেপ নাম্বার 3, ক্লিক ওকে। Now components of Visual Basic IDE. These are the components. First, let's talk about title bar. Title barটা তোমরা কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছ, একদম উপরে আছে টাইটেল বার। The title bar displays the name of the project. টাইটেল বার যে প্রজেক্টটা তোমরা ক্রিয়েট করেছো তার নেমটা সেই বারে ডিসপ্লে করবে। নেক্সট মেনু বার। মেনু বারে অনেক রকমের কমান্ডস থাকে আর সেই মেনুগুলো হচ্ছে লাইক ফাইল, এডিট, প্রজেক্ট, ফরম্যাট, ডিবাগ এটসেট্রা কমান্ডস থাকে এই মেনু বারে। দেন টুলবার। The toolbar contains buttons that provide shortcuts to various menu options such as start debugging button বা etc. মেনুর শর্টকাটস থাকে এই টুলবারে। Toolbox. Click on the Toolbox tab on the left edge of the screen to display the toolbox. স্ক্রিনের লেফটে Toolbox ট্যাবে
ক্লিক করে আমরা টুল বক্স ওপেন করতে পারি। The toolbox offers various tools which can be placed on the forms for creating an interface. অ্যাপ্লিকেশনের ইন্টারফেস ক্রিয়েট করার জন্য ফর্মের মধ্যে যে টুলস গুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো আমরা টুল বক্স থেকে পাই। These tools are referred as controls in Visual Basic. Visual Basic এর টুলস গুলোকে বলে controls. Each form as well as controls has its own set of properties, methods and events. What is property? The property refers to the characteristics of an object such as color and size. For example, back color property. Property হলো কোন অবজেক্টের কালার, সাইজ এটসেট্রা এগুলো পরে প্রপার্টির আন্ডারে, লাইক ব্যাক কালার অর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রপার্টি। ইভেন্ট, an event can be thought of an occurrence of some user generated action applied on an object. একটা অবজেক্টের ওপর user generated actions means mouse click or key press etc. এগুলো পরে ইভেন্টের আন্ডারে। এই অকারেন্স গুলো পড়ে বা এই অ্যাকশনস গুলো পড়ে ইভেন্টের আন্ডারে। Then method, a method is an action that can be performed on an object. একটা অবজেক্টের ওপর যে অ্যাকশনস গুলো পারফর্ম হয় সেগুলো পড়ে আন্ডার মেথড। ফর এক্সাম্পল, the show method is used to display the form. show method দিয়ে আমরা ফর্ম ডিসপ্লে করতে পারি। Solution Explorer. The Solution Explorer window displays a list of various files of a project. একটা প্রজেক্টের যে প্রজেক্ট তুমি ক্রিয়েট করেছো তার ফাইলস গুলো শো হয় সলিউশন এক্সপ্লোরারে। এখানে two types of views আছে সলিউশন এক্সপ্লোরারের। First one is designer view. In this view you can design the interface of an application by placing various controls on the form. ফর্মে বিভিন্ন রকমের কন্ট্রোল প্লেস করে তুমি ফর্মের ইন্টারফেসটা তৈরি করতে পারবে, আর সেটা থাকে ডিজাইনার ভিউয়ে, মানে যেখানে তুমি ফর্মটা বেসিক্যালি ডিজাইন করতে পারবে, সেটা হচ্ছে ডিজাইনার ভিউ। আর কোড ভিউ হচ্ছে দিস ইজ দ্য ভিউ দ্যাট লেটস ইউ টাইপ কোড স্টেটমেন্টস ইনসাইড দ্য ইভেন্ট হ্যান্ডলার অফ দ্য ফর্ম অর আদার কন্ট্রোলস। সেই কন্ট্রোলসের মধ্যে কন্ট্রোল যে বাটনগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে কাজ করে বা তার রিগার্ডিং যে অ্যাকশনস গুলো হবে সেগুলো যা যা অ্যাকশনস করবে সেই রিলেটেড কোড তুমি লিখতে পারবে এই কোড ভিউয়ের ইভেন্ট হ্যান্ডলারের মধ্যে। ইভেন্ট হ্যান্ডলার ইজ আ কোড দ্যাট gets executed when a particular event related to an object takes place. ইভেন্ট হ্যান্ডলারের মধ্যে আমরা কোডস লিখি, যে কোডস গুলো তখন রান হয় বা তখন এক্সিকিউট হয় যখন আমরা সেই কন্ট্রোলটা কাজ করে বা সেই অবজেক্টটা কাজ করে, তখনই সেই রিলেটেড কোডটা এক্সিকিউট হয় যেটা থাকে ইভেন্ট হ্যান্ডলারের মধ্যে, আর সেটা আমরা কোড ভিউতে ক্লিক করে ওপেন করতে পারবো আর সেখানে রিলেটেড কোডস টাইপ করতে পারবো ফর ইচ অ্যান্ড এভরি কন্ট্রোলস। Now some properties, methods and events. ফর্মের জন্য যে প্রপার্টিস গুলো আছে, ফার্স্ট ওয়ান নেম, states the name of the form. The default name of first form is form number 1. নেম হচ্ছে সেই প্রপার্টিটা, যে ফর্মে সেই প্রপার্টিটা যেটা শুধু যে অ্যাপ্লিকেশনটা ক্রিয়েট করছে বা যে ফর্মটা ক্রিয়েট করছে তার কাছে শো হবে, কিন্তু যে অ্যাপ্লিকেশনটি ইউজ করছে সেই ইউজারের কাছে এই নেমটা কিন্তু শো হবে না। ব্যাক কালার মানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অফ দ্য ফর্ম। টেক্সট হচ্ছে সেই প্রপার্টিটা, সেখানে টেক্সটে তুমি সেই ফর্মের নাম টাইপ করবে আর সেটা ফর্মের টাইটেল বারে শো হবে আর সেটাই ডিসপ্লে হবে তোমার ইউজারের কাছে। নেম প্রপার্টি কিন্তু ইউজারের কাছে ডিসপ্লে হবে না, টেক্সট প্রপার্টি ইউজারের কাছে ডিসপ্লে হবে। মেথডস, শো ডিসপ্লেস ফর্ম অন দ্য স্ক্রিনে ফর্মটা ডিসপ্লে হবে শো মেথড দিয়ে, আর হাইড মেথড দিয়ে স্ক্রিন থেকে ফর্মটা হাইড হবে। নাও ইভেন্টস, ফর্ম লোড। This event is triggered when the form is loaded and displayed on the screen at the time of execution. Execution time এ ফর্মটা লোড বা ডিসপ্লে হবে ফর্ম লোড ইভেন্ট দিয়ে, আর ফর্ম আনলোড দিয়ে ঠিক তার অপোজিট হবে ক্লোজ অর
রিমুভ ফ্রম দ্য মেমোরি, ফর্মটা ক্লোজ হবে বা মেমোরি থেকে রিমুভ হবে ফর্ম আনলোড ইভেন্ট দিয়ে। Now controls. Pointer control. The pointer control is used to move and resize the controls on the form window. Form window কন্ট্রোল গুলোকে মুভ আর রিসাইজ করার জন্য, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, ফর্মের মধ্যে মুভ করানোর জন্য বা রিসাইজ ছোট বড় করার জন্য পয়েন্টার কন্ট্রোল ইউজ হয়। লেবেল কন্ট্রোল। লেবেল কন্ট্রোলের নাম শুনে বুঝতে পারছো, দ্য লেবেল কন্ট্রোল ইজ ইউজ টু ডিসপ্লে টেক্সট অন দ্য ফর্ম। ফর্মের ওপর যে টেক্সটটা ডিসপ্লে হবে, যেটা ইউজারের কাছে ডিসপ্লে হবে, সেই লেবেল লেখার জন্য লেবেল কন্ট্রোল ইউজ হয়। দ্য প্রপার্টিজ হচ্ছে নেম, এম হচ্ছে সেট দ্য নেম অফ দ্য লেবেল, আবার নেমটা তোমার জন্য বা যে ফর্মটা ক্রিয়েট করছে তার জন্য, আর টেক্সটটা হচ্ছে ইউজারের জন্য। টেক্সট স্পেসিফাইজ দ্য টেক্সট দ্যাট অ্যাপিয়ার্স অন দ্য লেবেল, ইউজারের সামনে যে লেবেলটা থাকবে সেটা হচ্ছে টেক্সট, আর তোমার জন্য এটা হচ্ছে নেম। ব্যাক কালার মিন্স ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, বর্ডার স্টাইল মানে হচ্ছে স্টাইলটা কিরকম হবে, আর ফোর কালার হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড কালার অফ a label. Events, click event. This event is triggered when the user clicks on the label. লেবেলের ওপর যখন ইউজার ক্লিক করছে তখন সেটা ক্লিক ইভেন্ট ড্রিভেন হবে। এগেন ডাবল ক্লিক যখন করা হচ্ছে তখন এই ইভেন্টটা কাজ করবে। আর মাউস মুভ মিন্স মাউসটা যখন ওই লেবেলের ওপর দিয়ে মুভ হবে তখন মাউস মুভ ইভেন্টটা কাজ করবে। টেক্সট বক্স কন্ট্রোল। The text box control is used for accepting text or numeric values from the user. ইউজারের থেকে টেক্সট অর নিউমেরিক ভ্যালুস, ধরো তুমি একটা একটা ক্যালকুলেটর অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করছো, সেখানে তোমাকে নিউমেরিক ভ্যালুস ইউজাররা পুট করবে, কোন কন্ট্রোলে পুট করবে, দ্যাট ইজ টেক্সট বক্স কন্ট্রোল। এখানে নিউমেরিক ভ্যালুস পুট করবে ফর দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ আ ক্যালকুলেটর। ওকে, তো এই টেক্সট বক্সের প্রপার্টিজ হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান নেম, সেটস দ্য নেম, ম্যাক্স লেন্থ মানে কতগুলো ক্যারেক্টার্স টেক্সট বক্সে তুমি এন্টার করতে পারবে, এনেবল মানে টেক্সট বক্সটা শো হবে, বাট যদি ভ্যালুটা ট্রু হয় দ্যাট ইমপ্লাইজ ইউ ক্যান এন্টার আ ভ্যালু, মানে তুমি টেক্সট বক্সে ভ্যালুটা ইউজার্স এন্টার করতে পারবে যদি তুমি ভ্যালুটা ট্রু করে রাখো বা এনেবল করে রাখো। আর যদি ফলস করে রাখো দ্যাট ইমপ্লাইজ দ্যাট টেক্সট বক্সের মধ্যে কোনো টেক্সট এন্টার করতে পারবে না ইউজার্স। টেক্সট মিন্স সেটা যেটা আবার ইউজারের সামনে ডিসপ্লে হবে অ্যাপ্লিকেশনে, সেটা তুমি সেট করে দেবে যে কোন নামটা বা কোন টেক্সটটা দেখতে পাবে ইউজার ফর দ্যাট কন্ট্রোল। তারপরে হচ্ছে পাসওয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা পাসওয়ার্ড ট্যাগ, মানে পাসওয়ার্ডের মধ্যে স্পেসিফাইজ দ্য ক্যারেক্টার দ্যাট ইজ অ্যাস্টেরিক্স, মানে সেই টেক্সট বক্সটা শুধু পাসওয়ার্ডটা অ্যাকসেপ্ট করবে। লাইক পাসওয়ার্ড মানেই আমরা বুঝতে পারি যে সেখানে যাই ক্লিক করবো না কেন, যে নিউমেরিক বা টেক্সট ভ্যালু আমরা ওর মধ্যে এন্টার করবো সেগুলো ডাইরেক্টলি শো হবে না, অ্যাস্টেরিক্স এর মাধ্যমে শো হবে। দেন ইভেন্টস, text changed. This event is triggered when the value in the text box is changed. Value of the text box যখন চেঞ্জ হয় তখন text event এর মাধ্যমে হয়। Then click event, যখন আমরা মাউস ক্লিক করছি that is click event, যখন ডাবল ক্লিক করছি that is double click event. Now button control. The button control is similar to push buttons initiating some action on the form. একটা ফর্মে যখন আমরা একটা বাটন কন্ট্রোলের উপর ক্লিক করব, মানে দ্যাট মিন্স আমরা কোনো অ্যাকশনস ইনিশিয়েট করছি বা কোনো কাজ করতে সেই ফর্মটাকে ইনস্ট্রাক্ট করছি। লাইক ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেট বলে একটা আমরা যদি বাটন প্লেস করি, সেখানে ক্যালকুলেট বাটনে ক্লিক করে আমরা সেই রিগার্ডিং ক্যালকুলেশনটা
শো করার জন্য ইনস্ট্রাক্ট করব। প্রপার্টিস কি আছে? নেম, সেটস দ্য নেম অফ দ্য বাটন, যেটা তোমার জন্য থাকবে, ইউজার সেটা দেখতে পাবে না। সেটা আমরা ইউজ করব প্রোগ্রাম লেখার সময়। নেক্সট ফন্ট, ফন্ট সাইজ, স্টাইল যেভাবে হবে সেইটা হচ্ছে ফন্ট প্রপার্টি। এনেবল মিন্স এগেন ভ্যালু ট্রু হলে বাটনটা ক্লিক হবে, ভ্যালু ফলস হলে বাটনটা ডিসেবল থাকবে, মানে ক্লিক হবে না। টেক্সট মানে যেটা অ্যাপিয়ার হবে, বাটনের নেম যেটা অ্যাপিয়ার হবে in front of the users. Then events, click event বাটনে ক্লিক ইভেন্টই থাকবে অফকোর্স, মানে তুমি বাটনে যখন ক্লিক করবে বা ইউজার যখন বাটনে ক্লিক করবে তখন যে কাজটা হবে বা যে অ্যাকশনটা হবে সেটা ক্লিক ইভেন্টের আন্ডারে পড়বে। Okay students, thank you for watching the video.